Amina Jamil, founder of Majestic Feathers Academy, to give us a welcome speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good evening to everyone. Respected parents, esteemed guests, dedicated faculty members, beloved students, and dear friends. It is with great joy and pride that I stand before you today to welcome you all to the third anniversary celebration and Ramadan competition winners announcement of Majestic Feathers Academy. I sincerely express my gratitude to our Honorable Chief Guests, Mrs. H. Asika Parveen, parent of Majestic Feathers Academy, Mrs. Y. Fatima Marlia, former faculty of Majestic Feathers Academy, Mrs. K. Amina, current faculty of Majestic Feathers Academy. I truly appreciate your acceptance of the invitation and look forward to collaborating with you to make this event an outstanding success. Exactly 3 years back, MFA began this journey with a small group of students, and witnessing its remarkable growth over time has been truly inspiring. It is a pleasure to see how we are growing day by day, surrounded by many familiar faces, and here we are today coming together to celebrate this special occasion. The credit for this achievement goes to the incredible teamwork and the unwavering support from each and everyone involved. Without the mercy and blessings of Allah, this success would not have been possible. And also, I would like to express my heartfelt gratitude to all who have been a backbone during my ups and downs in this journey. I am deeply grateful that what I started as a small dream has now blossomed into this flourishing academy. Then my deepest appreciation goes out to my tutors, students, parents, and especially my subadmins, Mrs. Raihana Habib, Miss Aisha, Miss Sifana Afrin, for their dedication, hard work, and endless contributions. A well deserved round of applause for their extraordinary works. MashaAllah. In this moment, I want to convey my MFA team that together we will achieve even greater milestones, inshallah. Then, without this conversation, my speech feels incomplete. As I have said every year during this anniversary ceremony, again I would continue to share this sentiment. To my family members and my husband, I owe everything. Particularly my husband, his presence in my life is a blessing, and his faith in me to continues to feel my aspiration and push me towards greater heights. Thank you, my dear love, Mr. Mohammed Jamil, for your support, endless encouragement, and unconditional love. You are my greatest strength, and I am truly grateful for everything you do for me. Then, to our dedicated tutors and students, your hard work and commitment continues to shine brightly. You are the heart and soul of Majestic Feathers Academy. Finally, I would like to conclude my speech by sharing a few beautiful and inspiring quotes. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. And as in another saying, alone we can do so little, together we can do so much. So come, explore, and make use of every opportunity you get in life. That's it. Thanks for this opportunity. Once again, I welcome you all. Thank you. Alhamdulillah. Thank you for welcoming everyone. Next, let's hear a bayan on this special occasion. I welcome Ms. Sifana Afrin and Afia to present us with a qiraat followed by bayan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. பொருள்: அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹுவின் பெயரால் ஆரம்பம் செய்கிறேன். மரணித்தவர்களையும் திடுக்கிட செய்யும் சம்பவம். அத்தகைய திடுக்கிட செய்யும் சம்பவம் என்ன? நபியே, திடுக்கிட செய்யும் சம்பவம் இன்னதென்று நீர் அறிவீரா? அந்நாளில் மனிதர்கள் சிதறி கிடக்கும் ஈசல்களைப் போல் ஆகிவிடுவார்கள். கொட்டப்பட்ட பஞ்சுகளைப் போல் மலைகள் ஆகிவிடும். எவருடைய நன்மையின் எடை கனத்ததோ அவர் திருப்தியுள்ள வாழ்க்கையில் சுகமாக வாழ்ந்திருப்பார். எவனுடைய நன்மையின் எடை லேசாக பாவ எடை கனத்து விட்டதோ அவன் தங்குமிடம் ஹாவியா தான். அந்த ஹாவியா இன்னதென்று நபியே நீர் அறிவீரா? அதுதான் கனிந்து கொண்டிருக்கும் நரக நெருப்பாகும். அல்லாஹ் உண்மையை கூறினான். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. வார்த்தைகளில் சிறந்தது அல்லாஹுடைய வார்த்தைகள் என்றும் வழிகாட்டுதலில் சிறந்தது முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது வழிகாட்டுதல் என்றும் காரியங்களிலேயே மிக மிக கெட்டது பிதாத். ஒவ்வொரு பிதாத்தும் வழிகேடு, ஒவ்வொரு வழிகேடும் நம்மை நரகத்திற்கு தான் எடுத்து செல்லும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது வார்த்தையை நினைவு கூர்ந்தவளாக என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். என்னுடைய தலைப்பு ஒழுக்கமான உள்ளம். நிச்சயமாக எல்லா புகழும் அல்லாஹ்விற்கே. அவனையே நாம் புகழுகின்றோம், அவனிடமே நாம் உதவியும் தேடுகின்றோம். அவன் யாரை நேர்வழிப்படுத்தினானோ அவரை வழிகெடுப்பவர் யாரும் இல்லை. அவன் யாரை வழிகெடுத்தானோ அவரை நேர்வழிப்படுத்துபவரும் எவரும் இல்லை. நிச்சயமாக வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. மேலும் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய அடியாரும் தூதரும் ஆவார்கள் என்று சாட்சி கூறுகிறேன். மதிப்பிற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, உங்களுக்கு முன்னால் அல்லாஹ் தஆலாவை போற்றி புகழ்ந்தவளாக கண்ணியத்திற்குரிய அவனுடைய தூதரின் மீதும் குடும்பத்தாரின் மீதும் ஸலவாத்தும் ஸலாமும் கூறியவளாக உங்களுக்கும் எனக்கும் தக்வாவை உபதேசம் செய்தவளாக தக்வாவே அடிப்படை வெற்றிக்கு காரணம் என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் நினைவூட்டியவளாக இதனை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். ஒரு மனிதன் உயர்றதற்கும் அந்த மனிதன் தாழ்வதற்கும் அவனுடைய உள்ளம்தான் முக்கிய காரணமா இருக்குது. ஒழுக்கமான உள்ளமுடையவன் நேரான வழியில செல்வான். நற்பண்புகள் உயர்ந்த குணங்கள் உடையவனா அவனே மாற்றிக்கிறவான். நல்ல காரியங்களை எல்லாம் விரும்பி செய்வான். ஆனா ஒழுக்கமற்ற தீய எண்ணம் இதற்கு அப்படியே நேரெதிரானதா இருக்குது. நற்பண்புகள் உயர்ந்த குணங்களை எல்லாம் அதை நம்மளால எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அது மட்டும் இல்லாம
நேரான வழியும் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்வுமே அதுக்கு தெரியாது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவனுடைய அடியார்களை பல உருவங்கள்ல பல அமைப்புகள்ல படைச்சிருக்கிறான். ஆனா அவன் படைச்ச அந்த உருவ அமைப்பை வச்சு அவன் யாரையுமே எடை போடல. ஒரு அடியானுடைய மதிப்பு கண்ணியத்தை வச்சு எல்லாம் அல்லாஹ் அந்த அடியானை முடிவு செஞ்சிட மாட்டான். ஒருவர் வெள்ளையா இருக்கிறாங்க, கருப்பா இருக்கிறாங்க, உயரமா இருக்கிறாங்க, குட்டையா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில அவங்களுக்கு கூலி வழங்கப்படல. இதெல்லாம் தாண்டி அல்லாஹ் ஒரு அடியான மதிக்கிறான் அப்படின்னா, ஒரு அடியான கண்ணியப்படுத்துறான் அப்படின்னா அது அந்த அடியானுடைய உள்ளத்தை பார்த்து மட்டும்தான் முடிவு செய்யறான். இப்போ அல்லாஹ்விடத்துல நாம நெருக்கத்தை பெறணும் அப்படின்னா இஸ்லாம் என்கிற உயர்ந்த மார்க்கத்தின் தன்மைக்கு அப்புறமும் அல்லாஹுடைய நேரடி பார்வை நம்ம மீது படுது அப்படின்னா அது நம்முடைய உள்ளத்தின் மீது மட்டும்தான் படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த உள்ளத்தை நாம எவ்வளவு ஒழுக்கமா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹால நம்மளை உயர்த்துறான். இன்றைக்கு நாம சாதாரணமா செய்யக்கூடிய ஒரு அமலுக்கும் அதே சமயம் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய நிலையில செய்யக்கூடிய அமலுக்கும் இடையில நன்மைகள் வித்தியாசங்களும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுமே இருக்குது. இன்னைக்கு நாம தொழுகிறோம். தொழுகையில நம்முடைய உள்ளத்தை நம்மளால ஒருமைப்படுத்த முடியல. பல எண்ணங்கள், பல குழப்பங்கள், பலவிதமான ஊசலாட்டங்களால நம்ம தடுமாறுறோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு நாம சிந்தித்திருப்போமா? நமது உள்ளம் ஒழுக்கமாக இல்லாததுனால நம்மளால அதை உறுதிப்படுத்த முடியல. குணங்களை கொண்டும் தூய்மையை கொண்டும் அதை நம்ம பரிசுத்தப்படுத்தாத காரணத்தினாலதான் இபாதத்தில் கூட தடுமாற்றங்கள் ஊசலாட்டங்களால இருக்கிறோம். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள், கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இன்னல்லாஹ லா யன்லுரு இலா அஜ்ஸாதிக்கும் வலா இலா சுவரிக்கும் வலாகின்ன யன்லுரு இலா குலூபிக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களது தோற்றங்களையோ செல்வங்களையோ பார்ப்பதில்லை, மாறாக உங்களது உள்ளத்தை மட்டும்தான் பார்க்கிறான். இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமின் 4650வது ஹதீஸா இடம்பெற்றிருக்குது. லுக்மான் இப்னு பஷீர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதை துண்டு அது சீராயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே சீராகிடும். அது சீர் குலைஞ்சிருச்சு அப்படித்தான் அப்படின்னா அது அந்த அடியானுடைய உள்ளத்தை பார்த்து மட்டும்தான் முடிவு செய்யறான். இப்போ அல்லாஹ்விடத்துல நாம நெருக்கத்தை பெறணும் அப்படின்னா இஸ்லாம் என்கிற உயர்ந்த மார்க்கத்தின் தன்மைக்கு அப்புறமும் அல்லாஹுடைய நேரடி பார்வை நம்ம மீது படுது அப்படின்னா அது நம்முடைய உள்ளத்தின் மீது மட்டும்தான் படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த உள்ளத்தை நாம எவ்வளவு ஒழுக்கமா வச்சிருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹால நம்மளை உயர்த்துறான். இன்றைக்கு நாம சாதாரணமா செய்யக்கூடிய ஒரு அமலுக்கும் அதே சமயம் உள்ளம் தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய நிலையில செய்யக்கூடிய அமலுக்கும் இடையில நன்மைகள் வித்தியாசங்களும் ஏற்றத்தாழ்வுகளுமே இருக்குது. இன்னைக்கு நாம தொழுகிறோம். தொழுகையில நம்முடைய உள்ளத்தை நம்மளால ஒருமைப்படுத்த முடியல. பல எண்ணங்கள், பல குழப்பங்கள், பலவிதமான ஊசலாட்டங்களால நம்ம தடுமாறுறோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு நாம சிந்தித்திருப்போமா? நமது உள்ளம் ஒழுக்கமாக இல்லாததுனால நம்மளால அதை உறுதிப்படுத்த முடியல. குணங்களை கொண்டும் தூய்மையை கொண்டும் அதை நம்ம பரிசுத்தப்படுத்தாத காரணத்தினாலதான் இபாதத்தில் கூட தடுமாற்றங்கள் ஊசலாட்டங்களால இருக்கிறோம். அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள், கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், இன்னல்லாஹ லா யன்லுரு இலா அஜ்ஸாதிக்கும் வலா இலா சுவரிக்கும் வலாகின்ன யன்லுரு இலா குலூபிக்கும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களது தோற்றங்களையோ செல்வங்களையோ பார்ப்பதில்லை, மாறாக உங்களது உள்ளத்தை மட்டும்தான் பார்க்கிறான். இந்த ஹதீஸ் முஸ்லிமின் 4650வது ஹதீஸா இடம்பெற்றிருக்குது. லுக்மான் இப்னு பஷீர் ரலியல்லாஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதை துண்டு அது சீராயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லாமே சீராகிடும். அது சீர் குலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா எல்லாமே சீர் குலைஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு அதுதான் கல்பு என்று சொல்றாங்க. அல்லாஹ் தஆலா அவனுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுக்கு தாவா செய்ய சொல்லி கொடுக்கும் போது, நீங்க குர்ஆனை ஓதி மக்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைங்க. யார் உங்களது அழைப்பை ஏற்று இந்த மார்க்கத்துல நுழைகிறாங்களோ அவங்களோட உள்ளத்தை நீங்க தஸ்பியா செய்யுங்க, அதாவது பண்படுத்துங்கள். எந்த மாதிரி விஷயங்களை கொண்டுனா ஈமான், இறையச்சம், ஸ்வர்க்கம், நரகம், மஹ்ஷரின் அந்த காட்சிகளை கொண்டோ நினைவுகளை கொண்டோ அவங்களோட உள்ளத்தை நீங்க பரிசுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு அல்லாஹ்
உள்ளம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், ஒழுக்கமாக இருக்க வேண்டும் வலியுறுத்தி கூறுறான். இந்த நம்முடைய உள்ளத்தை கெடுத்து பாழாக்கக்கூடிய கெட்ட செயல்கள்ல ஒன்றுதான் ரியா, அதாவது முகஸ்துதி. அன்றைய காலத்துல சஹாபாக்கள்லாம் அவங்க செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்களை யாருக்கும் செய்யாம மறைச்சு செஞ்சாங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா, நாம அமல்கள் செய்யறது யாருக்காக? அல்லாஹ்வுக்காக மட்டும்தான். அப்ப அந்த அமல்கள் அல்லாஹ்வுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும்னு செஞ்சாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நாம நம்முடைய அமல்களை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, உலக ஆதாயத்தை முன்வைத்து நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நமது உள்ளங்கள் கெட்டு போயிடுச்சு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் சிலர் தன்னுடைய இபாதத்துக்களை ஸ்டேட்டஸ்களாக வச்சு கொள்ளக்கூடிய புதிய முகஸ்துதி காலகட்டமும் வந்துருச்சு. அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமலை குர்ஆன்ல 26வது அத்தியாயம் 88, 89வது வசனங்கள்ல கூறி காட்டுகிறான். யௌம லா யன்ஃபஉ மாலும் வலா பனூன் இல்லா மன் அத்தல்லாஹ பிகல்பின் ஸலீம். அந்நாளில் பொருளும் பிள்ளைகளும் பயனளிக்காது, ஆயினும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட உள்ளத்துடன் தன் இறைவனாகிய அல்லாஹ்விடம் வருபவர்களை தவிர. இந்த வசனத்துல அல்லாஹ் கல்புன் ஸலீம், அதாவது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட உள்ளம், கெட்ட செயல்களை விட்டும், ஷிர்க்ல இருந்தும், ரியாவ்ல இருந்தும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த உள்ளத்தோடு யார் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் மறுமையில வெற்றின்னு கூறுறான். ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவனுடைய உள்ளத்துல அல்லாஹ் தஆலா படைத்திருக்கக்கூடிய தூய ஆன்மா சொல்லும், இதை செய்யாதே, இது உனக்கு வேணாம், இது உனக்கு பாவம் தான் தேடி தரும்னு. 2வது முறையுமே அந்த ஆன்மா அந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் கொடுக்கும். ஆனா 3வது முறை அது கூட அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பலம் குறைஞ்சிடும். 4வது முறையா கெட்ட ஆன்மா வந்துவிடும். அதன் மேல ஷைத்தான் ஏறி சவால் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவான். இப்படித்தான் நாம நம்முடைய ஒழுக்கமான உள்ளத்தை இழக்கிறோம். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், எந்த ஒரு விஷயம் குறித்து உங்களுடைய உள்ளத்துல ஒரு நெருடல் ஏற்பட்டு அதோட மக்கள் அதை அழிச்சுக்கிறதையும் நீங்க வெறுக்கிறீங்களோ பாவம்னு. அல்லாஹ் தஆலா நம்முடைய உள்ளத்தை ஒழுக்கமானதாதான் படைச்சிருக்கிறான். ஆனா நாம தான் மீண்டும் மீண்டும் பாவங்களை செஞ்சு அந்த உள்ளத்தை அசிங்கப்படுத்தி கலங்கப்படுத்தி விடுறோம். அதனாலதான் உள்ளம் நல்லதானால் உணர்வுகள் நல்லதாகும், உணர்வுகள் நல்லதானால் செயல்கள் நல்லதாகும். அதனால உள்ளம் பற்றி அதிகமாக அக்கறை எடுத்துக்கொள்ளணும். நாம நம்முடைய உள்ளத்தை ஒழுக்கமானதாக இருக்க அல்லாஹ்விடத்துல அதிகமா துஆ செய்யணும். அல்லாஹ் தஆலா பாதுகாக்கப்பட்ட உள்ளத்தையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட உள்ளத்தையும் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருள்வானாக. என்னுடைய இந்த சிறிய உரை உங்களது உள்ளத்தில் ஏதேனும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் எதை கேட்டோமோ எதை சொன்னோமோ அதன்படி அமல் செய்து இன்மையிலும் மறுமையிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் உங்களையும் என்னையும் ஆக்குவானாக. வாஹிதவான அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. MashaAllah, Jazakallah, hi sister. I think everyone present have gained and known something for your bayan today. Next, it is time to welcome our chief guest to give us some words. Let's welcome our first guest, Mrs. Ashika Parveen, parent of Majestic Feathers Academy, to address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Good evening everyone. மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இன்று நம்முடைய மெஜஸ்டிக் ஃபெதர்ஸ் அகாடமி தனது 3ஆம் ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும் சிறப்பான நாளில் நான் இங்கு பேசுவது மிக பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த பயணம் 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. அன்றிலிருந்து இன்று வரை பல சவால்களை கடந்து வெற்றிகரமாக வளர்ந்திருக்கும் இந்த அகாடமியின் மிக பெரிய அடையாளம் அதன் திறமையான நிறுவனர்களான மிஸ்ஸஸ் சஃபீரா ஜமீல் மற்றும் மிஸ்ஸஸ் ரைஹானா ஹபீப். நேரமும் வாய்ப்பும் எல்லோருக்கும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. முயற்சி எடுப்பவர்கள் மட்டுமே தங்கள் நினைத்ததை அடைகின்றனர். உங்கள் அர்ப்பணிப்பு, கல்வியின் மீதான காதல் மற்றும் சிரத்தை மிக்க உழைப்பின் மூலமே இன்றைய சாதனை சாத்தியமாகியுள்ளது. குறிப்பாக ஆன்லைன் மூலமாக ஒரு அகாடமி துவங்கி 3 ஆண்டுகளாக தொடர்வது என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. ஆனால்
நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தீர்மானம் மற்றும் புத்திசாலித்தனத்தால் அதை வெற்றிகரமாக மாற்றியுள்ளீர்கள். இந்த 3 ஆண்டுகளில் இந்த அகாடமி பல மாணவர்களின் கனவுகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறது. முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், ஆனால் முயலாமை வெல்லாது என்பதை உணர்த்தி, வெற்றி என்பது உனக்கானது என்பதை ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் புகட்டி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது. அவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுத்துள்ளது. இதற்காக ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் இந்த அகாடமியை தேர்ந்தெடுத்த ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. இந்த அகாடமியில் பயிலும் மாணவியின் பெற்றோராக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இங்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் தங்களின் பொறுப்பை செவ்வனே செய்பவர்கள். மாணவர்களின் சந்தேகத்தை தீர்ப்பதில் நேரம் காலம் பார்க்காமல் பதிலளித்து, வெறும் புத்தகத்தில் உள்ள கல்வியை மட்டும் கற்றுக் கொடுக்காமல் திறன்களையும் ஒழுக்கங்களையும் பண்புகளையும் கற்றுக் கொடுப்பது போன்றவை எனக்கு ஒரு சரியான அகாடமியை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த திருப்தியை அளிக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். கல்வி ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத செல்வம். அத்தகைய அழிவில்லாத செல்வத்தை அளவில்லாமல் வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. இன்று நாம் கடந்து வந்த பாதையின் வெற்றிகளை கொண்டாடுகிறோம். இறைவன் நாடினால் நாளைய பெருமைகளுக்கு நம்பிக்கையுடன் முகம் கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறோம். நம்முடைய மெஜஸ்டிக் ஃபெதர்ஸ் அகாடமி இன்னும் உயரங்களை எட்டிட அனைவரும் இணைந்து ஒரு குழுவாக செயல்படுவோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்த அகாடமி தனது சிறகுகளை விரித்து உயரத்திற்கு செல்லட்டும். தேங்க்யூ. நன்றி. Thank you, Ms. Ashika Parveen, for your words. Next, I would like to call upon our next guest, Ms. Fatima Malliya, former faculty of Majestic Feathers Academy, to address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am deeply humbled and grateful to be invited as the chief guest on this momentous occasion, the 3rd anniversary of Majestic Feathers Academy. Having had the privilege of working here as the Tajweed and Makeup tutor, I have developed a special connection with MFA. Although I may have skipped my work, this academy will always hold a special place in my heart. It's where I grew, I learned and cherished fond memories. I grew, I learned அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது இட்ஸ் நாட் அ வேர்ட், இட்ஸ் மை எமோஷன் அப்படிதான் நான் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ண நினைக்கிறோம், அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம் கரெக்டா, அது மூலியமா நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணுவோம். பட் அதே விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போதுதான் நம்ம இன்னும் நிறைய கத்துக்கிறோம். என்னோட ஜேர்னில என்னோட டீச்சர்ஸ் எனக்கு தஜ்வீத் சொல்லி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அவங்க கூடவே எனக்கு ஒர்க் பண்ற சான்ஸை எனக்கு கொடுத்தாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதனாலதான் இன்னைக்கு நான் இங்க பேசிட்டு இருக்கேன். இந்த மொமெண்ட்ல அவங்கள நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தெம். அங்கதான் என் ஒர்க் ஃபவுண்டர் ஆஃப் MFA சஃபிடா சிஸ் என்னை அங்க பாக்குறாங்க. ஸோ என்னோட ஒர்க்கை பாக்குறாங்க. அந்த டைம்ல நான் ரொம்பவே ஃப்ரெஷர். எனக்கு MFAல ஒர்க் பண்ற சான்ஸை கொடுக்குறாங்க. MFAல என்டர் ஆகும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு ஜூம் ஆப் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கூட தெரியாது. மாஷா அல்லாஹ் இங்க இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஒரு நல்ல முறையில என்ன ட்ரைன் பண்ணி எனக்கு எவ்வளோ டைம்ஸ் நான் டவுட் கேட்டாலும் ரொம்ப பொறுமையா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ ஐ கங்க்ராட்ஸ் தேம். MFAங்கிறது நார்மலி எல்லாருக்கும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஆன்லைன்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு டியூஷன் சென்டர் அந்த மாதிரிதான் நினைப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் தாண்டி MFA அப்படிங்கிறது ஒரு பிக்கஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவேன், ஸ்பெஷலி ஃபார் பிகினர்ஸ். ஏன்னா நான் ப்ரோ மேக்கப் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி 4 to 5 monthsல சஃபிடா சிஸ் கிட்ட போயிட்டு நான் கேட்கிறேன், சிஸ் MFAல மேக்கப் கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது, நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கும் போது, நான் ஏன்னா அப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி 4 to 5 months தான் ஆகுது, எனக்கு அந்த டைம்ல எல்லாம் ஒரு கிளைண்ட் கிடைக்கிறதே அவ்வளவு கஷ்டம். ஸோ அந்த டைம்ல உங்களுக்கு என்ன பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்லாம் என்ன அவங்க கேட்காம எனக்கு டீக்ரேட் பண்ணாம எனக்கு அப்பவுமே கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு சான்ஸை கொடுக்குறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதையுமே நாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றோம். அதோட இங்க நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா, சான்ஸ் அது எல்லா இடத்துலயுமே ஈஸியா கிடைக்கிறது இல்ல. பட் அந்த சான்ஸை கொடுக்குற மனசு சஃபிடா சிஸ் கிட்ட அதிகமாவே இருக்கு. எனக்கு அது மட்டும் இல்லாம தஜ்வீத்ல ஃப்ரீ கோர்ஸ் ஒன்று சிஸ் MFAல பண்றாங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும் போது இன்னும் சொல்ல போனா சஃபிடா சிஸ் என்னை விட சீனியர் தஜ்வீத்ல ஸ்டில் அவங்க மேல படிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு. ஆனாலும் நம்மளை விட யார் நல்லா சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற தாட்லாம் கொஞ்சம் கூட இல்லாம என்ன நம்பி என்னை டீச் பண்ற சான்ஸ் அப்பவுமே கொடுக்குறாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா அகாடமியோட ஃபவுண்டர் அவங்க கரெக்டா. ஸோ அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ப்ரைடுமே இல்லாம தான் எல்லா நேரமும் ஒரே மாதிரி எங்களை ட்ரீட் பண்ணுவாங்க.
சொல்லுவாங்க. அந்த நல்ல மனசு தான் இவ்ளோ தூரம் கூட்டிட்டு வந்திருக்கு. பாரக்கல்லா சிஸ், யூ டிசர்வ் மோர் அண்ட் மோர்ன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்களும் ஒரு நார்மல் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான். அவங்களுக்குமே நம்மள மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும் டே டு டே லைஃப்ல. பட் அதெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு அவங்க 100 above ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் 50+ ஸ்டாஃப்ஸ் வச்சு ரன் பண்றதுலாம் இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். கரெக்டா அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கும். பட் அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல கூட காமிக்காம ரொம்ப கைண்டா எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து அவங்களோட லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் லெவல் போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சேஞ்ச் வந்துடும், ஒரு ப்ரைட் வந்துடும். அவங்கள விட நம்ம வந்து இன்னொருத்தவங்களை விட நம்ம இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறது, அப்புறமா என்னைக்குமே நம்ம தான் டாப்ல இருக்கணும், அந்த மாதிரியான தாட்லாம் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ஏன்னா நான் பல சுச்சுவேஷன்ல அவங்க கூட இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சதுல இருந்து அவங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. அந்த நல்ல மனசு தான் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் 3rd anniversary ஆஃப் MFA சக்சஸ்ஃபுல்லி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ இங்க இருக்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல நினைக்கிறது என்னன்னா, education is the key to unlocking your potential. Use it to empower yourself and others. Never underestimate the power of education and personal knowledge. Keep learning, growing, and striving for excellence. I am so touched by the Academy's gesture in inviting me as the chief guest. Thank you for this honor. I'm really happy to have been a part of this journey, and I wish MFA all the best for the future. As we celebrate this milestone, remember that knowledge is power, but only when shared. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு விஷயத்தை நம்ம லேர்ன் பண்ணும் போது இன்னும் அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் போது தான் அதில் இன்னும் நம்ம அதிகமாக கற்றுக்குவோம். ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ டு ஷேர் knowledge, inspire each other, and strive for greatness. Alhamdulillah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, Miss Fatima Malia. It is also happy for us to have you here. Next, I welcome our third guest, Miss Amina, who is currently working faculty in our Majestic Feathers Academy, to say a few words. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, sisters. Alhamdulillah, கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு இந்த அகாடமியை சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ஜஸாகல்லா ஹைரன். நான் நம்மளோட அகாடமியில மெஹந்தி அண்ட் தமிழ் ஸ்டாஃப் தமிழும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆஸ் அ பேரண்டாவும் நான் இங்கே இருக்கேன். என்னை பத்தி என்ன வந்து நம்மளோட அகாடமியில ஒரு ஸ்டாஃபா ஜாயின் பண்ண வச்சதுக்கு ரொம்ப ஜஸாகல்லா ஹைரன். அதுக்கு நான் சஃபீதா சிஸ்டருக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நான் படிச்சிருக்கேன், ஆனா அந்த படிப்பு வேஸ்டா போகுது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ண டைம்ல சஃபீதா சிஸ்டர் தான் எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இதை நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்தாங்க. அது வாய்ப்பு மட்டும் இல்லை எனக்கு, அது வந்து என்னோட அடுத்த கரியருக்கு நான் இன்னும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு தான் அவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஈஸியா வந்து யாரையும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டேன், யார்கிட்டயும் ரொம்ப பேச மாட்டேன். பட் ஆனா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு என்னோட லைஃப்ல மிகப்பெரிய டர்ன் ஓவரா இருந்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து எனக்கு என்கரேஜ் பண்ற விதம், நான் ஸ்டாஃபா மெஹந்தி ஸ்டாஃபா இருக்கும்போது அவங்க ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்கிட்ட ஒரு கேட்பாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு பிகினர் தான், ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படி எனக்கு டீச் பண்ணணும்னு தெரியாது, எப்படி இதை ரன் பண்ணணும்னு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது, சுத்த பிளாங்க். ஆனா வந்து அவங்க என்ன அப்ரோச் பண்ண விதம், அவங்க எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கற விதம் எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 என்கரேஜிங்கா இருந்துச்சு. அது எப்படி என்கரேஜிங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட மெஹந்தி பிசினஸ் நான் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்கா இருந்துச்சு. ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா அடுத்தவங்களை அப்ரோச் பண்ற விதமா இருக்கட்டும், அவங்க கிட்ட இருந்து நான் நிறைய லேர்ன் பண்ண கத்துக்கிட்டேன். இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படி இப்போ முன்னாடி மர்லியா சிஸ்டர் பேசுனாங்க, அதே மாதிரிதான் அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல கூட அவங்களோட இதை வந்து மாத்திக்கிட்டதே கிடையாது. அதே மாதிரிதான் இங்க ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃப்ஸுமே அப்படிதான். எந்த டைம்ல என்ன டவுட் கேட்டாலுமே முகம் சுளிக்காம பதில் சொல்லுவாங்க, எத்தனை டைம் கேட்டாலுமே. அதுதான் இந்த அகாடமியோட மிகப்பெரிய சக்சஸ். ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனா மட்டும்தான் அடுத்தவங்க கிட்ட போய் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த அகாடமில இப்படி நடக்கிறாங்க, நல்லா சொல்லி தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிதான் நம்மளோட அகாடமி நிறைய க்ரோ ஆச்சே தவிர அதுதான் இந்த அகாடமியோட சக்சஸ். அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் திங்,
இங்க ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே கடமைக்குன்னு செய்யாம தன்னோட பசங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப்ஸுமே இந்த அகாடமில பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன். அல்லாஹ் கிட்டயும் நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்கு நம்ம துவா செய்வோம். அப்புறம் வந்து இந்த அகாடமில ஸ்டாஃப்ஸ்ல எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எந்த டைம்ல நீங்க எத்தனை வாட்டி டவுட் கேட்டாலுமே எத்தனை வாட்டியுமே அவங்க ஒரே மாதிரி தான் பதில் சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த அகாடமியோட ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சக்சஸ். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நான் இந்த அகாடமில பேரண்டாவும் இருக்கேன். என் பையன் இந்த அகாடமில குரான் தஜ்வீத் ஓதிட்டு இருக்காங்க. அதுக்குமே அல்ஹம்துலில்லா சஃபீதா சிஸ்டர் மட்டும் தான் அதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க. என் பையனோட ஸ்டாஃப் வந்து அதே மாதிரி தான் தன்னோட பசங்களுக்கு எப்படி டீச் பண்ணுவாங்களோ அப்படிதான் டீச் பண்றாங்க. அல்ஹம்துலில்லா அவனோட சேஞ்சஸ் நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா, அது ஓதலா இருக்கட்டும், டெவலப்மெண்ட் டிசிப்ளினா இருக்கட்டும், அவங்க சொல்றாங்க, நானே சொல்லுவேன் நீங்க வந்து சொல்லுங்க, நீங்க சொன்னா அவன் கேட்பான் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அல்ஹம்துலில்லா அவங்க வந்து என்னோட பையனுக்கு ஸ்டாஃபா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து ஜஸாக்கல்லா ஹைரன் சொல்லிக்கிறேன். எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜஸாக்கல்லா ஹைரன் சிஸ்டர்ஸ். ஒன்ஸ் அகெயின் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு சிஸ்டர்ஸ். Thank you, Miss Amina. Once again, thank you all the guests for your time and your words. It means a lot to us. It is very happy to have you all here. நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். எம்எஃப்ஏ அகாடமியில் இருக்கிற மிஸ்ஸஸ் ஃபசீலா மேம் வந்து எனக்கு வந்து மேத்ஸ் டீச் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டான டைம்லேயும் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் எனக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து எனக்கு இப்போ மேத்ஸ் டீச் பண்ணுறதுனால எனக்கு இப்போ கஷ்டமாக இருந்த மேத்ஸ் வந்து இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. தேங்க்யூ. அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ரொம்ப கரெக்டாக நடந்துக்கிறீங்க. விச் ஐ லைக் தி மோஸ்ட் இன் யூ. அண்ட் எல்லாமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்க பாத்துக்கிறீங்க. சூறாக்கு எல்லாத்துக்கும் மீனிங்கோட சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாமே ஈஸியா புரியுற மாதிரி எனக்கு சொல்லி தரீங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்க டீச்சிங்ல. ஏன்னா இவ்வளோ ஈஸியா இருக்கும், இவ்வளோ சீக்கிரம் எனக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. அது எல்லாமே உங்க டீச்சிங்னால தான். ஜஸாக்கல்லா. உடம்பு முடியாம இருந்து லீவ் போட்டாலும் நெக்ஸ்ட் டே இப்போ பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்பீங்க. டல்லதுலயும் ஏன் டல்லா இருக்கீங்கன்னு கேட்பீங்க. ஸோ டீச்சரா நீங்க இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்ட்டே இல்லை, பட் ஆனாலும் நீங்க கன்சர்ன் காமிச்சு கேட்பீங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. உங்க டீச்சிங்கும் உங்களை மாதிரியே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லி தரீங்க. எவ்வளோ டைம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாலும் அதை மைண்ட் பண்ணாம நீங்க சொல்லி தரீங்க. அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஜஸாக்கல்லா. நான் கோயம்புத்தூர்னால தான் மீட் பண்ண முடியல, பட் இன்ஷால்லா ஒரு நாள் கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்ணுவோம். இப்படியே அல்லாஹ் கொடுத்த விதத்துல நீங்க எல்லாருக்கும் டீச் பண்ணிட்டு இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சிஸ்டர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். And most exciting part of our event. So let's start the winners announcement for the Ramadan competition conducted in our academy. First, to know the winners for competitions conducted for Batch A students, I invite Mrs. Safida Jamil, founder of Majestic Feathers Academy, to announce the winners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Batch A, LKG to first standard students. Competition number 1, Prophet's name. First prize goes to Afif Ahmed. Second prize goes to Muhammad Ibrahim. Congratulations. Competition number 2, Asmal Husna. First prize goes to Muhammad Ibrahim. And second prize goes to Afif Ahmed. Thank you. Congratulations, winners. Next, for Batch B, let's invite Mrs. Raihana Habib, co-founder of Majestic Feathers Academy, to announce the winners. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batch B, competition number 1, Ayat Kurshi with Tamil. First prize goes to Arshia Samira Bilal. Second prize goes to Fatima Khan. Third prize goes to SH Sahil. Batch B, competition number 2, Asmal Usna. First prize goes to N. Abubakar Siddiq. Second prize goes to Nehan Isfat. Third prize goes to S. Faiha Minna. Congratulations to all the winners. For batch C, let's invite Miss Aisha, sub-admin of Majestic Feathers Academy, to announce the winners. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batch C, grade 5th to 7th. Competition number 1, essay writing. First prize goes to Fidya. Second prize goes to S. Safana Afsin. Third prize goes to S. H. Muhammad Hamid. Competition number 2, Surah Memory. First prize goes to M. Afia Hussaina. Second prize goes to H. Sumaya. Third prize goes to Fidya. Thank you. Congratulations, winners. And for batch D, let's invite Miss Shifana Afrin, sub-admin of Majestic Feathers Academy, to announce the winners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Batch D, grade 8 to 12th standard, competition number 1, craft. First prize goes to M.N. Amrin Fatima. Second prize goes to J.F. Ahmed Abdullah. Competition number 2, Asmaul Husna. First prize goes to Luzaina Mastura. Second prize goes to J.F. Ahmed Abdullah. Jazakallah khair. Congratulations to all the winners. To announce the winners for the competition conducted for non-Muslim students, I welcome our chief guest, Mrs. Ashika Parveen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non-Muslim students competition. Competition 1, drawing. Winner, Praveen Prabhu, first prize. Competition 2, essay writing. Hema Tarun Prabhu, first prize. Congratulations. Next, to announce the winners for the competition conducted for adults, I would like to welcome our chief guest, Amina. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Competition 1, Surah Memory, Sharmila Banu first prize. Competition 2, essay writing. First prize goes to M. Maskura Nisha. Second prize goes to H. Aisha. Congratulations, sisters. And at last, to announce the winners for the competition conducted for our staffs, I welcome Ms. Fatima Malia to announce the winners. Assalamu alaikum. Ramadan competition for staffs. Competition 1 Bayan. First place goes to MFA 102 Ashmita. Second place goes to MFA 83 Afrin Javed. Competition 2 Hifz. First place goes to MFA 91 Akila Parveen. Second place goes to MFA 40 Shifana Yasmin. Congratulations. Thank you. And there is a giveaway conducted by our academy, and I would like to announce the members who have won the giveaway. Shifana Afrin, MFA 39, S. Yasmin, MFA 51, M. Sareen Banu,
S. Rifana Fatima. And congratulations to all the winners. And thank you all for announcing the winners. And I congratulate all the winners of the competition and way more to go. And I also want to congratulate all the participants who took initiative to participate in the competition. Not all matters if it is your effort. Keep rocking and let all learn together. And I think we have come to the end of our celebration. It is very happy that we are able to be part of the 3rd year anniversary. So to thank everyone, I would like to welcome Mrs. Raihana Habib to give us a vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everybody. With Allah grace, on behalf of Majestic Feather Academy, I could like to thank everyone who have joined us today to celebrate our Academy's 3rd year anniversary. My heartfelt thanks to our chief guest, Mrs. Asika Parveen, Mrs. Fatima Marlia, Mrs. Amina for being here and sharing such an impressive word with us. Special thanks to the parents for supporting us. I could like to say special thanks to our staffs for their hard works and dedication. Come to my fellow students. Thank you for being a part of our academy. Last but not least, a big thank to the organizing the team for making the event successful. Our team, Safida Jamil, Sifana Afrin, Aisha, Samina, and Nahla. And especially for a big thanks to Miss Afia and Miss Hairuniza. Thanks for your contribution. Let's continue to grow and achieve great things together, inshallah. Once again, thank you all and have a wonderful night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Miss Raihana Habib. And so I thank everyone who took time to attend the event today. It was an immense pleasure for me to be able to host this event. And let's congratulate and let's pray to Allah that we can all celebrate upcoming years also with the growth of Majestic Feathers Academy. And once again, thank you all for attending the event and to be the part of 3rd year anniversary celebration of Majestic Feathers Academy. And congratulations to all the winners of the Ramadan competition. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.